ڈالر کی مانگ زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے. سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ کٹے پالیں اور حکومت آپ کو سبسڈی دے گی اور ملک کی معیشت انشاءاللہ بہتر ہوگی. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ڈاکٹر باری ذوالفقار خان. ویورز، حکومت کے 100 دن پورے ہو چکے ہیں اور کل حکومت نے اور حکومت کی جو وزراء کی ٹیم ہے سب نے اپنی اپنی منسٹریز کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ بھی دی. کس حد تک حکومت اپنے سیٹ کردہ سٹینڈرڈز پر پوری اتری، اس پر بھی بات کریں گے. یا پھر اب حکومت نے جو یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ یہ کچھ ہم نے ان 100 دنوں میں چیزیں اچیو نہیں کرنی تھی، صرف سمت جو ہے وہ طے کرنی تھی. تو مہمانوں سے یہ بھی پوچھیں گے کس حد تک ان کے خیال میں حکومت اپنی سمت طے کرنے میں کامیاب رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ حکومت کے 101 دن پر جو صبح ہوئی اس پہ جو عوام پسے ہوئے، جو مہنگائی کے پسے ہوئے عوام ہیں، ان کے لیے مزید ایک بری خبر جو ہے وہ یہ سورج لایا اور بتایا گیا کہ جی جو ڈالر ہے وہ 134 سے بڑھ کر 145 پر چلا گیا ہے. پھر 145 سے وہ پھر ڈپ ہوا، 136 پر آیا اور فائنلی 139 پہ آ کے جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. اب اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مارکیٹ فورسز ہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو ہے یہ مسئلہ ہے. اپنے مہمانوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ واقعی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو ہے یہ مسئلہ ہے یا پھر IMF کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھ رہے ہیں یا پھر کوئی سٹہ کھیلا جا رہا ہے اور کسی مخصوص کوارٹر کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے. یہ وہ تمام سوال ہیں جو ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. اور اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے 3 اہم سوال جو ہم اٹھائیں گے وہ یہ ہیں کہ کیا روپے کی قدر میں کمی IMF کی پیش کی شرائط کی وجہ سے کی جا رہی ہے. سوال نمبر 2، روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے عوام پر اضافی بوجھ کا ذمہ دار کون ہوگا. سوال نمبر 3، فوری طور پر معاشی بحران سے نکلنے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. 3 سوال ہیں جو اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے. سینئر جرنلسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انفیکٹ آج سینئر جرنلسٹ کا ہمارا پینل ہے. ضمیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ فون لائنز پر موجود ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تو سینیورٹی ڈیمانڈز کے میں بخاری صاحب سے شروع کروں. آئی ایم شیور آپ دونوں میں سے کسی کو پرابلم نہیں ہوگی. بخاری صاحب، جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی سمت طے کرنی تھی حکومت نے 100 دنوں میں، سو واٹس یور انالیسس سر؟ کیا آپ جو سمت طے ہوئی ہے اس سے آپ آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ؟ وہ جو 100 دن کا پلان تھا، جو چیزیں اس میں لکھی تھیں، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں سر کہ حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے. جہاں تک سینیورٹی کا تعلق ہے، جرنلزم میں کوئی بیجز نہیں ہوتے، اس لیے ہم سارے ایک سے ہیں. آپ کسی سے بھی شروع کر سکتی تھی اس کو. دوسرا آپ کا سوال جو ہے بہت اہم ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں پرابلم ہے وہ یہ کہ حکومت نے میں آنے سے پہلے چونکہ PTI نے اپنے لیے خود ایک ایجنڈا طے کیا تھا اور اس کو اناؤنس بھی کیا تھا بڑے تمطراق کے ساتھ، لہٰذا ان کے جو کرٹکس ہیں یا ان کے جو مخالفین ہیں یا سیاسی مخالف جو ہیں وہ انہیں ان کے ان الفاظ سے باہر دیکھنے پر آمادہ ہی نہیں ہیں. دیکھیں یہ ایک عام فہم بات ہے کہ 100 دن میں کوئی کایا نہیں پلٹی جا سکتی، نہ کوئی انقلاب آ سکتا ہے. اصل میں جو سپرٹ تھی اس کی وہ یہ کہ وہ سمت طے کر پائیں گے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے اور اس کے راستے کیا ہیں. میرے خیال سے جب اقتدار میں آنے کے بعد پھر ان کے رولے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان کے گلے اتنی چیزیں پڑ گئیں کہ یا تو فوکس اس سے ہٹ گیا یا حالات نے ان کو اجازت نہیں دی. 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ماحول ہے اس ماحول نے بہت سا وقت ضائع کیا ہے. ایک تو یہ کہ افہام و تفہیم کی بات کرنے کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں تو یا چور چور ڈاکو کا شور تھا یا پھر ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اگر حکومت کے کچھ وزراء نے کوئی زبان استعمال کی تو اپوزیشن کی طرف سے بھی اسی طرح کا رسپانس ملا ان کو. تو بہت سا وقت پارلیمنٹ کے اندر جو شاید سمت طے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا اس کو ضائع کر دیا گیا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز جس کا اب حکومت اور حکومت کے وزراء حتیٰ کہ پرائم منسٹر صاحب بھی مانتے ہیں، وہ شاید یا انڈر ایسٹیمیٹ کی گئی یا اوور ایسٹیمیٹ ہو گئی. دونوں ہی طرح کا قصور آپ کو وہاں نظر آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ IMF کے حوالے سے جو PTI کے دعوے تھے، وعدے تھے، ان سے انہیں ہٹنا پڑا اس لیے کہ اکنامک سچویشن جو ان کو انہیرٹ ہوئی وہ یا تو بہت ہی بری تھی یا پاکستان کی ریپوٹیشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. اس سے پہلے اسٹاک ایکسچینج کے کریشز ہو چکے ہیں، آپ کے علم میں ہیں ساری باتیں.
تو جو صورتحال ملی اس کے لیے پھر وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے وزراء، بہت سارے ان کے ساتھی جو اس میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے، وہ یا تو اپنی، اس سے بھی پہلے اگر آپ مجھے کہیں گی چلنے کے لیے، تو پہلے تو حکومت سازی کا عمل جو تھا وہ اتنا مشکل اور اتنا نازک تھا کہ بہت ہی تھن لائن ڈیفرنس تھا جس کے ساتھ حکومت بنی. نازک is the right word. بہت سارا وقت لگا، بہت ساری کنسنٹریشن لگی. I think that's the right word. So میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو گیج تو کیا ان وعدوں پر جو خود انہوں نے کیے تھے، جو ایجنڈا انہوں نے خود طے کیا تھا، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. دیکھیے اپوزیشن کا کام یہی ہے، پریس کا کام، میڈیا جو ہے اس کو بہت ہی آرام سے ہم لوگ ٹرم کر لیتے ہیں کہ یہ تو واچ ڈاگز ہیں. تو پھر وہ رکھوالی والا جو جانور ہے، وہ جب جہاں غلطی دیکھے گا یا کسی اجنبی کو دیکھے گا تو وہ بھاؤں بھاؤں تو کرے گا. وہ تو ہم نے کرنا ہے. میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہم جہاں دیکھیں گے غلطی ہے بولتے رہیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس صورتحال کے اندر رہ کے گیج کریں تو پھر ہمارے نتائج کچھ اور ہوں گے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، اور بالکل ویل سیڈ کہ جو نیشنل اسمبلی میں ٹائم تھا جہاں سمت کا تعین ہو سکتا تھا، وہاں پرسنل سکور سیٹل ہو رہے تھے. اور ہم نے اس پہ بھی باقاعدہ ہم نے انالیسس کیا ضمیر صاحب کہ جو بجٹ ہے نیشنل اسمبلی کا، وہ سالانہ بجٹ ہے 4.15 ارب، اور اب تک اس کا مطلب آپ دیکھیں اگر جو سیشنز ہو چکے ہیں 28 کروڑ جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے. ایک دن میں 1 کروڑ 12 لاکھ آئی بلیو جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے. اور اس میں مجھے اور آپ کو، جو میرے اور آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں، ہمیں نظر آیا ہے کہ اس میں صرف اپنے پرسنل سکورز جو ہیں وہ سیٹل ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. تو خیر، کمنگ بیک، آپ کیا کہیں گے کس حد تک آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں پاکستان تحریک انصاف سے، یا حکومت نے جو ایکسپیکٹیشنز دلائی تھیں، وہ اس پر پورے اترے ہیں؟ شکریہ ماریہ، اور بخاری صاحب سے سیکھتے ہیں اور بہت ابھی تک سیکھ رہے ہیں ان سے، اور جب کیریئر سٹارٹ کیا تھا تو تب بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور سیکھتے تھے. ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ ٹیکس پیئر پیسہ، تو مجھے تو یہ کل کا جو فنکشن تھا اتنا بڑا، اس میں کیا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا تھا یا وہ بھی جہانگیر ترین کی پاکٹ سے وہ ایونٹ مینیج کیا گیا تھا کنونشن سینٹر میں؟ اور پھر جو وہ بکلیٹس چھاپیں، وہ کلرڈ بکلیٹس جو ہیں، ان کی بھی اچھی خاصی پرنٹنگ کاسٹ تو آئی ہوگی. اور پھر جو سارا پیرافرنیلیا موومنٹ، اور پتہ نہیں وہ جو گانا کے لیے بلائے تھے نجم شراز، ان کو بھی شاید جیب سے ٹکٹ دیا گیا ہے یا وٹ ایور. اور پھر ہم نے دیکھا جو پہلا اوپننگ سانگ تھا وہ بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کی دوبارہ سے الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے. وہ گانا صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اوپر تھا. تو یہ تو سوالات تو اٹھیں گے ڈیفینیٹلی کہ یہ کس کا پیسہ تھا. ٹیکس پیئرز کا پیسہ اگر آپ نے اپنی تشہیر کے لیے لگانا ہے. اور پھر جو کل ہم نے ایک اشتہار دیکھا تو اس کے تو خیر کیا ہی کہنے، اب کیا اس کا ذکر کریں. لیکن توقعات کا جو آپ نے سوال کیا نا، وہ بالکل تھیں ہماری. اور میں تو خیر پہلے دن سے اس چیز کو کرٹیسائز کر رہا تھا کہ یہ 100 ڈیز کا ان کو ایجنڈا دینا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے رہتے، ڈیلیور کرتے رہتے، عوام جو ہے آرام سے بیٹھی رہتی. آپ نے اور خاص طور پہ کیونکہ اکنامک سچویشن کے اوپر کی وجہ سے اس وقت عام آدمی سب سے بری طرح جو ہٹ ہوا ہے، وہ عام آدمی کی جیب کے اوپر جو ڈاکہ اس وقت پڑا ہوا ہے پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے، اور کنٹینیوسلی چلتا جا رہا ہے. آپ نے آج 2 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی، لیکن ڈیویلیویشن روپی کی جو ہوئی ہے اس نے جو ستیہ ناس کیا ہے مارکیٹ کا. اینڈ یو نو بائی ڈیفینیشن، ندیم ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہی وڈ سیکنڈ می ہوپفلی، کہ بائی ڈیفینیشن ڈیویلیویشن از آلویز انفلیشنری. اور آپ پہلے ہی جو آپ کی اشیاء خورد و نوش ہیں، مطلب جو بھی آپ کے ہیں، لوگ پہلے پس چکے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسد عمر، اور کل انہوں نے جو ایک بات کی وہاں پہ ماریہ مجھے ویسے بڑی دلچسپ، انہوں نے کہا جی یہ جو ہم پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ ممی ڈیڈی اور یہ اتنے بڑے بڑے گھروں میں، او بھائی صاحب یہ خود اسد عمر صاحب جو ہے 70-80 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے آدمی تھے. یہ تو ایلیٹ کلب کے خود ممبر ہیں. ان کو کیا معلوم کہ عام آدمی کی کیا جو ہے مجبوریاں ہیں. اور یہ انہوں نے خیر 2 الیکشن تو جیت لیے اسلام آباد سے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا اپنی عوام کے ساتھ کتنا رابطہ رہا ہے پہلے، یہ کہاں سے مطلب ان کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ عوام کی کیا مشکلات ہیں. لیکن جو انہوں نے بات کی تو یہ تو خود اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کو نہیں آئیڈیا ہو سکتا.
اب اسد عمر سے جو یہ اگر آپ کو یاد ہو ماریا کہ ان کو ہم نے الیکشن سے 7-8 مہینے پہلے سے ہم نے سننا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہمارے فائنانس منسٹر سر بہت دیر پہلے سے فائنانس منسٹر فائنانس منسٹر ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی تھے، یہ مختلف کمیٹیز میں بھی بیٹھتے تھے، اور ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اس کے لیے ان کو پہلے سے ہوم ورک کر کے آنا چاہیے تھا، اور آتے ہی کچھ اس قسم کی چیزیں امپلیمنٹ کر دیتے کہ کم از کم عام آدمی کو بھی ابھی بھی جو کر رہے ہیں، یہ جو کل عمران خان صاحب نے بہت ہی معذرانہ طور پر کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ مجھے عام آدمی کا درد کا احساس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم فوری طور پر عام آدمی کی مشکلات دور کریں، تو لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا تو ویژن ہو سکتا ہے، لیکن اسد عمر صاحب is not convinced with this argument، کیونکہ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے IMF میں آنا نہ جانا، I don't want to get into وہ جو یو ٹرن کی ڈیبیٹ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم، لیکن آپ نے اپنی پالیسیز کو کس طرح لے کر چلنا ہے یہ تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا تھا نا، تاکہ عام آدمی کو بینیفٹ مل سکتا۔ On the whole you're not too satisfied، آپ کو وہ سمت نہیں نظر آئی۔ I mean, you know, to wrap it up, I'll go to ندیم صاحب۔ ندیم صاحب نے بھی جوائن کر لیا، بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے، اب ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کل کی جو اسپیشلی 100 days کا جو ایجنڈا تھا اس میں انہوں نے کہا جی اپوزیشن پارٹیز تمام اور کرٹکس یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری جو سپیچز تھیں وہ سپیچز لگ رہی تھیں جیسے جلسے کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ خطاب ہو رہا ہے، اس میں پالیسی کہیں نظر نہیں آئی، اس میں وہ سمت کہیں نظر نہیں آئی۔ سر یور ٹیک آن دس؟ ماریا، میرے خیال میں تو بنیادی طور پر جو ایک لیک آف ویژن جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے اکنامک ڈائریکشن کے اوپر، جو فنڈامنٹلی پرابلمٹک ایریا تھا اور اس کو ایڈریس کرنے کی اور فوری طور پر ٹربل شوٹنگ کی ضرورت تھی۔ یا تو ان کو لیک آف انڈرسٹینڈنگ، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ مسائل کتنے بڑے ہیں، یہ ایک ایزمپشن ہو سکتی ہے جس کو میں ماننے پہ تیار نہیں ہوں، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ اگر ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ کتنی جو گرم سچویشن ہے، آپ کی ایکسپورٹس گری ہوئی ہیں، آپ کی امپورٹ بل بہت اوپر گئی ہوئی ہے، آپ کی فورن انویسٹمنٹ نیچے جا رہی ہے، آپ کی جو لینڈرز ہیں ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے وہ آپ کو پیسہ رک گیا ہے، آپ کی ریزرو نیچے گئی ہیں، تو IPRD جو ورلڈ بینک کی مین آپ کی عام تھی آپ کو لینڈنگ کرنے کی، اس نے آپ کو پیسہ دینا بند کر دیا، تو سچویشن واز آل کلیئر، اور بائیلیٹرل لینڈرز میں سے بھی سعودی عرب اور سے آپ کو پیسہ نہیں تھا آ رہا، یہ کہانیاں ساری کلیئر تھی ہمیں۔ اس کے بعد فوری طور پر ٹربل شوٹنگ یہ تھی کہ آپ IMF کے ساتھ نیگوشیشن اپنی اوپن کرتے اور امیڈیٹلی اس کو ایڈریس کرنے کی طرف چل پڑتے۔ اب کہاں پر بلنڈر شروع ہوئے؟ عمران خان کی شاید ووٹ ٹیکنگ سے 2 روز پہلے اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو اوپن مارکیٹ میں بہت اسپیکولیٹو ٹرینڈ چل رہے تھے اور روپی ڈالر پیرٹی 130 یا 131 کو ٹچ کر گئی۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ اس کے اوپر حکومت بنتے ساتھ ہی میں کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا کہ 131 پہ تو پہلے چلا گیا، اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے اوپر پتا تھا کہ نیچے جانا ہی جانا ہے، یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں تھی۔ جو لوگ اکانومی کو تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہیں ان کو پتا تھا کہ جو صورتحال ہے ریزرو کی اور امپورٹ ایکسپورٹ کا جتنا اس وقت صورتحال ہے ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے۔ الٹا ہوا کیا کہ جس دن عمران کی ووٹ ٹیکنگ ہو رہی تھی ڈالر کو 123 پہ کر کے بتایا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے لگے ہیں، تو اسی پازیٹیو ایکسپیکٹیشن کے اندر روپیہ 123 پہ آ گیا۔ اب تو ڈالر اتنے آنے ہیں پاکستان میں، ہمیں نہ IMF کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں یہ روپے کو اور نیچے گرانے کی ضرورت ہے، یہ تو 123 پہ پہلے ہی آ گیا اوٹ والے دن ہی۔ ابھی بعد میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، بعد میں یہ ہوا کہ 134 پہ گیا، آج 142 143 کو ہٹ کر کے واپس نیچے آیا۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 150 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بھی انکریز کر دیا، کیونکہ انفلیشنری پریشرز اتنے زیادہ بڑھیں گے، ابھی بڑھیں گے، ابھی بڑھے نہیں ہیں۔ جو لوگ آپ پرائسز کو ابھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ 25% امپیکٹ آیا ابھی امپورٹڈ انفلیشن کا، کیونکہ جو ڈی ویلیویشن اس مہینے کے اندر ہوئی ہے اس کا امپیکٹ آتے آتے اگلے 2-3 مہینے لگیں گے اور اس کو ایبزارب کرتے کرتے اور 6 ماہ لگیں گے۔ تو مجھے لگا کہ یہ میس اپ کر دیا انہوں نے اکنامک فرنٹ کے اوپر، ان کو انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی ٹھیک نہیں تھی، کس طریقے سے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے وہ بھی ان کا کوئی ایک ویژن جو ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے ذہن میں، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے مار پٹے گی اور اس کی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ بالکل ندیم صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جہاں کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے، پالیسیز میں کنفیوژن، وہاں یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ابھی تک حکومت کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ صوبائی مسئلے کیا ہیں اور جو فیڈرل وفاقی مسئلے ہیں وہ کیا ہیں، جس کی وجہ سے بڑی ہاچ پاچ پالیسیز نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر ضمیر صاحب سے اور ندیم صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ عام آدمی کے لیے کیا جو ہے وہ آپ کیا خبر دیں گے، کیا ان کو کمر کس لینی چاہیے، کیا مزید کتنا طوفان گرے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बुखारी साहब की जाने जाऊंगी। बुखारी साहब, एक जो तनकीद हो रही है वो इस बात पे भी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लंबी चौड़ी स्पीच की जिसमें उन्होंने कल क्या क्या बातें की जी, मछलियाँ पालेंगे, ये होगा, वो होगा, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हाउसिंग की बात हो रही है, तो बहुत सारे ये मसले जो हैं ये सूबाई चीज़ें हैं क्या? और ये भी कहा जा रहा है जी प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या ये नहीं समझ आ रही कि ये सूबाई चीज़ें हैं, उनके कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं हैं, ये सूबों के पास हैं। ठीक है, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, लेकिन ओवरऑल आपके पास ये चीज़ नहीं है, ये खुद मुख्तारी के बाद सूबाई सब्जेक्ट है ये। देखिए डॉक्टर मारिया, अजीब व गरीब सी कैफियत है। वो जो उनकी गुफ्तगू थी कि जी मैं जब जुल्म होते देखता हूँ टीवी पर तो मुझे बेगम बताती हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं। अब वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकती है, लेकिन जो आम व्यूअर है, जो आम लिसनर है, जो आम आदमी है, वो सुन के इससे क्या नतीजा अखज़ करेगा ये मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा नहीं है। मैं आपको इस कसम पुरसी की जो कैफियत हमें नज़र आती है ना, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसे हमने पंगे ही कहूँगा मैं उसको, मैं और तो कुछ कह नहीं सकता लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरब गए, वापसी पे ऐलान कर दिया आपने कि जी सऊदी अरब तो सी पैक का 3rd पार्टनर बन गया। ओ भाई मेरे, आप कैसे ये तय कर सकते हैं जब तक आप चीन से बात ना करें जो इसका मेजर पार्टनर क्या, जो कता कलामी की माफ़ी, उसके बाद कता कलामी की माफ़ी, ये सिर्फ वहाँ से आके ऐलान नहीं हुआ। कल जो वो इश्तिहारात छपे हैं जो उसमें कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है 100 दिन की, उसमें फिर से लिख दिया है कि सी पैक का पार्टनर है। ये मैंने जानबूझ के अवॉइड किया था ये कहना, वो आपने उसका जिक्र कर दिया तो चलिए बहुत अच्छा हो गया। मैं आपको जरा और मजेदार बात बताता हूँ। सी पैक जिसको हम गेम चेंजर कह रहे हैं, जिसके साथ हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर दिया है, उसके हवाले में इसी हुकूमत के एक वजीर रज़ाक दाऊद साहब ये फरमाते हैं कि हम तो रिविजिट करेंगे जी इसको, इसमें तो पता नहीं क्या क्या है। अभी वो खामोशी नहीं हुई थी उसके ऊपर के दूसरे वजीर जनाब असद उमर साहब, जो जिनको मैं इकोनॉमिक एरिस्टोटल कहता हूँ, वो बोल पड़े कि जी इसके तहत जितने मंसूबे साइन हुए हैं वो तो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। हत्ता कि सूरत हाल ये आ गई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मिन्नत करनी पड़ी कि खुदा के वास्ते जाके चीन वालों से समझाएं कि वी डोंट मीन दिस। अब इस किस्म की सूरत हाल ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जब आप आए हैं, इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ आए हैं, तो आपके पास बोंगियां मारने की या इस किस्म की गलतियां करने की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। बिकॉज एक तरफ तो आपको आपकी अपोजिशन जो कि बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी स्ट्रांग अपोजिशन कभी नहीं हुई जितनी यहाँ और जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ है, और दूसरा आपको मीडिया बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। सोशल मीडिया के बलबूते पर आप आए, अब आप उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही। मीडिया जिस तरह से फील कर रहा है कि सांस घुट रहा है उसका, तो वो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो और ज़्यादा तलाश करेगा। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में ये और ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, और मैं तवक्को रखता हूँ कि हुकूमत और हुकूमती वज़ीर मज़ीद ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए कैबिनेट मीटिंग्स बेपनाह हुई, रिकॉर्ड कायम कर दिया मेरे ख्याल से उन्होंने इतने मुख्तर अरसे में इतनी मीटिंग्स करने का, और जिसका नतीजा ही निकला कि अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। आप नहीं तो ये मेरे दोनों साथी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी कैबिनेट मीटिंग का नतीजा कुछ नहीं निकला ना, बाहर कुछ नहीं आया। देखिए असल बात यह है कि कल के बारे में एक सबसे ज़्यादा सरकास्टिक कह लीजिए लेकिन रियलिस्टिक रिमार्क ये था कि ऐसे लगा कि हलफ उठाने के बाद आज पहली मरतबा जनाब इमरान खान साहब स्पीच कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, और पहली दफ़ा एजेंडा दे रहे हैं कि अगले 100 दिन में हम क्या करेंगे। ये किसी का कसूर नहीं है, ना आप उसको इसके लिए अपोजिशन को ब्लेम कर सकते हैं, ना ये मीडिया का कसूर है। असल बात यह है कि आपने इतने हसीन ख्वाब दिखाए, और ख़ास तौर से जिन लोगों का मैंने जिक्र किया वो ये कहते थे, चुटकियां बजाते थे बाकायदा टीवी प्रोग्राम में बैठ के कि हफ्तों नहीं दिनों में हम ये इकोनॉमिक बहरान जो है इसको हल कर लेंगे। आई होप यू नो मेरा रेफरेंस क्या है। यस वी डू। लिहाजा पता ये चला कि उन्होंने अपोजिशन जिसको कहते हैं गवर्नमेंट इन द वेटिंग, आप मेरी बात को जरा गौर से समझिए। गवर्नमेंट इन द वेटिंग को अगर ये नहीं पता कि इश्यूज क्या थे, और अगर उन्हें ये इदराक नहीं कि इसका सलूशन क्या है, तो इनकी अक्लों का सिर्फ मातम किया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि 100 दिन में आप इनकलाब नहीं ला सकते, लेकिन बातें तो सही डायमेंशन में करें, रास्ता तो सही इख्तियार कर लें। अगर अब भी डॉक्टर मारिया ये रास्ता सही इख्तियार कर ले, मैं आपको वसूख से कहता हूं कि जो सूरत हाल आज हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की, उसकी वल्नरेबिलिटी की, वो सूरत हाल अक्सर बदल जाएगी। ठीक है।
जो ज़मीर साहब बात अभी हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ठीक है वो बड़ा एक वो लाइट हार्टेड उन्होंने कमेंट किया, बुखारी साहब से मैं भी एग्री करती हूँ। कल से यही बात हो रही है कि शायद अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद भी यकीन नहीं आया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो कि चीज़ें शायद उनकी स्टेटमेंट्स में जो ये इश्तिहारात आ रहे हैं उनमें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जो बात बुखारी साहब ने सीपैक के हवाले से की, प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो सुनवा दीजिए। जब वापस आए और चाइना की तरफ से एहतजाज हुआ तो खुसरो बख्तियार साहब ने अपना कमेंट वापस लिया, जो हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई थी वो वापस ली। ज़रा वो सुनवा दीजिए और फिर वो भी दिखा दीजिए जो कल इश्तिहार छपा है और फिर से कहा है जी वो सीपैक में हिस्सा बनने जा रहे हैं। दिखाइए ज़रा प्रोड्यूसर साहब। नहीं, हमारा कोई फ्रेमवर्क के अंदर थर्ड कंट्री को उस फ्रेमवर्क में लाने का कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, वो बायलैटरली है। चलें जी, ये तो मिनिस्टर साहब ने जो कहा। अब जरा प्रोड्यूसर साहब वो कल जो इश्तिहार छपा है 100 दिन की कारकर्दगी का, जरा वो दिखा दीजिए, उसमें कहाँ फिर से जो है ये बात लिख दी गई है, जरा दिखाइए वो। ये आप देख सकते हैं कि उसमें आ रहा है कि सीपैक के सऊदी अरेबिया इनवाइटेड टू बिकम थर्ड सीपैक पार्टनर। अब ज़मीर साहब क्या मतलब, क्योंकि मुझे याद है, आपको याद है एक दफ़ा वो 35 पंक्चर की कहानी चली थी, फिर रिट्रैक्ट करना पड़ा, और बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं, वो रिट्रैक्ट करनी पड़ी चीज़ें हैं जिनको यू टर्न्स भी कहा जाता है। क्या अभी तक हुकूमत सीरियस ही नहीं है? अच्छा, फिर कल वो भी छाप दिया, मुमकिन है $6 अरब चाइना से मिल रहे हैं। ठीक है, जब चाइना ने आपको कोई अभी तक कमिट नहीं किया, कुछ नहीं कहा। सर व्हाट इज दिस? मारिया, यही अफसोस होता है, जिस तरह बुखारी साहब भी कह रहे थे, लेकिन इमरान खान के ऊपर सारा ब्लेम मैं नहीं देता। उनकी टीम जो है वो पहले तो मैं कहता था कि चलो मतलब अंडर 19 है, लेकिन अब जो है जुवेनाइल भी और अंडर 19 भी मैं कहता था, लेकिन अब जो लगता है कि ये तो उससे भी ज्यादा, ये तो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक। इनको तो आप बिल्कुल, ये टीम वो नहीं है कि आप इनको बाकायदा मैदान में उतार दें और ये जाके खेलें, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये देखें, अब खुसरो बख्तियार साहब और फिर वो लुकमा भी दे रहे हैं साथ, आपने दिखाया कि जी वो बायलैटरल है सिर्फ, और उसके बाद फिर आपको इश्तिहार बनाने वालों को यह भी नहीं पता था कि आपके अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ बैठ के आपके एक प्लानिंग डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, कोई थर्ड पार्टनर बीच में नहीं आ रहा, और उसके बावजूद ये इश्तिहार में टॉप लेफ्ट पे इंग्लिश में लिखा हुआ आपने अभी दिखा भी दिया दोबारा। अब इस पे जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि मातम ही किया जा सकता है, लेकिन बात यह है मारिया कि मैं हमेशा ये देखता होता हूँ कि पुरानी हुकूमतों में भी हमने देखा कि हम उन पे भी बहुत तनकीद करते रहे, और सबसे ज़्यादा जो दिल खोल कर तनकीद बर्दाश्त करने वाली पार्टी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और मैं अभी भी कहता हूँ, क्योंकि उनको दो तरफ से मार पड़ रही थी, एक मीडिया ने एक बिल्कुल उनके तरफ कैनन्स खोली हुई थी, और दूसरा उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है उनको खींच के रखा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत कुशादगी से जो है तनकीद बर्दाश्त भी करते रहे, कॉन्टिन्यूसली करते रहे। मौजूदा हुकूमत को अगर हम कुछ बताना भी चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप तो हमें चाहते ही नहीं है कि सरवाइव करें। ओ भाई, हम ये नहीं कहते। मारिया, मुझे एक बात बताएं कि हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं कि आए रोज जो है नए इलेक्शंस होते रहें? हमारे मुल्क की जो मईशत जो है वो पहले ही इतनी खत्म हो चुकी है। हम तो चाहते हैं कि ये कुछ करके दिखाएं और ये सरवाइव करे हुकूमत 5 साल। लेकिन मसला इनका यह है कि ये खुद समझने को तैयार नहीं है। जो इन्होंने एडवाइजर्स और जो लोग साथ रखे हुए हैं, मैं कल देख रहा था कि 3-4 लोग तो वो थे जो यहाँ इल्जाम याफ्ता या सजा याफ्ता थे, मतलब वो साथ बैठे हुए थे इनके साथ। अलीम खान पीछे बैठे हुए थे, जुल्फी बुखारी बैठे हुए थे, फिर परवेज खटक नैब में वांटेड हैं, फिर साथ उनके जहांगीर तरीन साहब जो नाअहल हो चुके हैं वो भी वहां पे बैठे हुए थे। अब मुझे ये नहीं समझ आती है कि आपको, और फिर वो शुक्र है आजम सवाती नहीं थे जिनको कल चीफ जस्टिस साहब ने दिया कि आपको तो मतलब वजीर ही होना चाहिए। तो अब ये इस किस्म की टीम जो कि इमरान खान साहब की 22 साल की पूरी कारकर्दगी, देखिए मैं आई एम कन्विंस्ड कि वो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, और जिस तरह उन्होंने जोर दिया है कि जी हम वो एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसने कोई $11 बिलियन आइडेंटिफाई कर लिए, बट और उस पे मारिया आई एम कन्विंस्ड कि इनके ऊपर इतना हैवी क्रिटिसिज्म आएगा कि इनको ये खबर नंबर नहीं देना चाहिए। मैंने कल पूछा है, और मैंने अब्बासी साहब, सदाकत अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने कहा जी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमें हमारे साथ बताएं कौन है वो लोग, विल टेक देम टू द क्लीनर्स विद यू। बताइए, तो आप ले आए, उनको नाम दें और फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दें। अब ये है कि आपने एक नंबर दे दिया कि जी, और कहते हैं कि ये सिर्फ 26 मुल्क हैं, और फिर जो कल MOU साइन हुआ है वहां पे स्विट्जरलैंड में, उसके ऊपर मजीद डिटेल्स आएंगी और हमें बहुत कुछ हासिल होगा, हम मानते हैं। लेकिन अब फिर कल उन्होंने बहुत ही जो है वो माजरत जो एक लफ्ज होता है मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या, अपोलोजेटिक वे में उन्होंने कहा
کہ نیب پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, نیب تو ایک خود مختار ادارہ ہے. جی بالکل سر. تو وہ اچھا اب بات بالکل سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ اس کی کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں. انہوں نے پیسہ مانگا ہوا ہے جو ان کا ڈیو بنتا ہے سپلیمنٹری بجٹ میں, آپ ان کا وہ پیسہ بھی ریلیز نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کا پیسہ تو دیں تاکہ وہ اپنا کام تو تیز کریں. اب آپ نے خود کہا کہ جی ان کا جو ریزلٹ ہے وہ about 7 to 8%, اور جو آپ نے ملیشیا میں دیکھا اینٹی کرپشن ڈرائیو کا اس کا ریزلٹ جو ہے 90% آپ نے دیکھا. تو بھئی پیسہ اگر ہوگا, ان کے پاس اچھے پروسیکیوٹر ہوں گے, مہنگے وکیل ہوں گے, تو وہ کیسز کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ خواجہ حارث کے سامنے کتنا بڑا وکیل جو ہے وہ نیب کا جو سامنے آ کے جا کے ان کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو دیکھنی پڑیں گی. اس میں لوپ ہولز ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. ندیم صاحب کی جانب جاؤں گی, اور پھر عابد سلیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. عابد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ندیم صاحب, جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 100 دن میں, یا فور دیٹ میٹر جو الیکشن کیمپیننگ پوری رہی ہے, اس میں تھرو اینڈ تھرو ہم کرپشن پہ بہت فوکس رہا ہے. There's no denying کہ کرپشن اس ملک کو جو ہے وہ کھا گئی ہے. لیکن جب آپ جیسے بھی ضمیر صاحب نے کہا, آپ نے فگر دے دیا, that will bite you again because آپ وہ اس کو پروو نہیں کر پا رہے, آپ بتا نہیں پا رہے. کل ہی اس کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ ہو گیا جب پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ بتا نہیں پا رہے تھے کہ کون ہے وہ لوگ. اچھا, پھر جب یہ کہا جاتا ہے ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے, سر ریئلسٹکلی اسپیکنگ نائجیریا کا ایگزامپل دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے شاید $1 بلین سے 20 سال میں سے زیادہ نہیں لا سکے واپس. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن کیا یہ بھی پی ٹی آئی اپنے لیے ایک جو ہے وہ بہت اونچا بینچ مارک سیٹ کر رہی ہے اینڈ دین دے وونٹ بی ایبل ٹو کم اپ ٹو اٹ؟ ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. عابد سلیری صاحب کی جانب جاؤں گی. عابد صاحب کیا کہیں گے, جو یہ کرپشن پہ جو بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے لٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا, اور ایگزامپلز دیے جاتے ہیں کبھی نائجیریا کا کبھی کچھ, تو از اٹ دیٹ ایزی جتنا بتایا جا رہا ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے جی ہم تو فوراً جو ہیں وہ پیسے واپس لے آئیں گے اور ہمارے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لی. کیا اتنا آسان ہوتا ہے سر؟ دیکھیے دا ہول نومنکلیچر, جب ہم کہتے ہیں وائٹ کالرڈ کرائم, تو وائٹ کالرڈ کرائم کا مطلب ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی داغ یا اس کا کوئی ثبوت آپ کے پیچھے نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ بہت ایزی ہو اس طرح کے پیسے کو لانا, اس کی پروسیکیوشن, اس کے ایویڈنس. اور جیسا کہ پرائم منسٹر نے کل اپنی اسپیچ میں بتایا کہ جن لوگوں کے پاس اقامہ ہے ان کی بینک ڈیٹیل نہیں لے سکتے. اگر کسی کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے کسی ملک کی, اقامہ کا مطلب پرماننٹ ریزیڈنس ہے, تو وہ یورپ, آسٹریلیا, کینیڈا, کسی بھی ملک کی ہو سکتی ہے. تو آپ کو صرف ان لوگوں کی ڈیٹیل تو مل سکتی ہے جن کے پاکستانی پاسپورٹ ہے اور جن کے بینک اکاؤنٹس یا ایسٹس اپنے پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں پہ ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے کسی بھی ملک میں, تو شاید ابھی تک اس طرح کے میکنزم ہمارے پاس نہیں ایوالو ہو رہے, اور اسی کے لیے شاید یہ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں مختلف ملکوں سے, اٹس اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. اور فرینکلی اسپیکنگ اصل چیز جو ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا کہ اگر کسی نے باہر کوئی جائیداد رکھی ہے یا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ واقعی کرپشن کے پیسوں سے ہے, وہ کسی کی ہارڈ ارنڈ منی میں سے نہیں ہے, یا کسی کے پوری زندگی کی کمائی اگر کوئی اپنے بچوں کو بعد میں باہر پڑھانا چاہ رہا ہے اور وہاں پہ اس نے کوئی اپارٹمنٹ لے لیا ہے یا کوئی فلیٹ لے لیا ہے, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر پیسہ یا ہر جائیداد جو پاکستان سے باہر ہے پاکستانیوں کی وہ کرپشن کے پیسوں سے بنی ہے. اس کو پروف کرنا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہو جائے. اچھا, تو عابد صاحب اس میں اب جس طرح جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی چلیں ایک آپ نے میکنزم شروع کر دیا, ایک تو بہت مشکل ہو جائے گا, اور جو بار بار ایگزامپل میں بات کہہ رہی ہوں کیونکہ حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ جی نائجیریا کا ایگزامپل دیکھیں, نائجیریا کا, تو ویوز کو ہمارے ذرا ایجوکیٹ کریں. جو ہم نے چیز دیکھی ہے میرا خیال ہے $1 بلین ان کا 20 سالوں میں شاید واپس آیا ہے, اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہر سال 10 بلین جا رہا ہے, یا ہم نے 11 بلین آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. اگر یہ پروسیس آج سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے, ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا, کتنا ٹائم لگے گا سر؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بڑی آسان لگتی ہیں, ان کے بڑے اوور سمپلسٹک سلوشن بھی آپ کو مل سکتے ہیں, لیکن جب آپ ان دا ہیلم آف افیئرز آتے ہیں, ان دا مڈل آف تھنگز آتے ہیں, تو وہاں پہ آ کے آپ کی اورینٹیشن مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ اس وقت 3 مہینے جو پہلے 100 دن تھے, اور میں اسی لیے کل سے مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھا یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے جو پہلے 100 دن ہے اس میں پرفارمنس اسیس کرنا بے معنی ہے, چونکہ پہلے 100 دن کسی بھی حکومت کو صرف
अमूर सल्तनत समझने में लगते हैं कि उनके प्रेडिसेसर्स के असल चैलेंजेस और असल मसाइल है क्या थे, और उसके बाद फिर उनकी स्ट्रेटजी जो है वो इवाल्व होना शुरू होती है। तो जब तक आप हुकूमत में नहीं उस वक्त तक को बैठ के कहना शायद बड़ा आसान है कि इतने पैसे बाहर पड़े हैं वो आ जाएंगे। अब जब आप हुकूमत में हैं और सारे इख्तियारात भी आपके पास हैं, अदारे भी आपके पास मौजूद हैं, मैकेनिज़्म भी मौजूद है, तो अब ज़ाहिर है कि जो आने वाले 2-3 माह होंगे शायद उसमें एक रियलिस्टिक पिक्चर सामने आ सके जिसमें हम बता सकें, हुकूमत बता सके कि जी कितने पैसे आने की तवक्को है और कितने अरसे में आने की तवक्को है। राइट। अच्छा, नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, जो ये बात लुटी हुई दौलत वापस लाने की जा रही है, और आपको याद होगा बार बार चलते भी रहा है, जो मुराद सईद साहब ने कहा जिस दिन इमरान खान साहब आएंगे अगले दिन 200 बिलियन जो है वो वापस आ जाएंगे। तो अब जो ये काम है ये इतना आसान नहीं है। टैक्स हेवन्स आपके साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। कल भी फिर बात वही आ जाएगी, फिर आपने जो है वो गलत बयानी की। आपने कहा जी हमने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया यूके के साथ। यूके के साथ अभी तक कोई अग्रीमेंट भी नहीं साइन हुआ, वो एक डिक्लेरेशन है, कोई एज सच कॉन्क्रीट स्टेप्स अभी नहीं है। क्या ये भी हुकूमत ने अपने लिए एक जो सेट किया है बेंचमार्क, ये इट विल बाइट देम? एक तो पूरी दुनिया में लूटी हुई दौलत वापस लाने का कोई आसान नुस्खा है ही नहीं। इनको अपनी गैर दानिशमंदी के ऊपर मार पीटेगी, क्योंकि पॉलिटिकल होप्स जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपने दिलवा दी कि हमने तो पाकिस्तान से बाहर $11 बिलियन आइडेंटिफाई कर लिया और वो वापस लाने ही वाले हैं, तो वो लोग तो इंतजार करेंगे कि बताओ 2 माह बाद के कितने अरब डॉलर वापस लेकर आए। इन $11 बिलियन में से अगर $11 बिलियन वापस पाकिस्तान आ गए, सिर्फ $11 लाख, तो फिर भी इनको शाबाशी दीजिएगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि इनको शाबाशी दीजिएगा कि हाँ ये $11 मिलियन ले आए। ये आसान काम होता ही नहीं है, लेकिन ये फॉल्स होप्स वाली चीज जो है वो इनको नुकसान पहुंचाएगी 2 इश्यूज के ऊपर। एक तो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में जितने बड़े पैमाने पर ये नारे मार रहे हैं कि हमने 50-60 लोगों को अंदर कर देना है, एक चोर को पकड़ के जेल में डाल देना है। कल इमरान ने पहली दफा नैब के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि ये फोकस्ड एफर्ट होनी चाहिए थी। आप दाएं बाएं पकड़ करेंगे तो इससे क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। ये इन्हें पहले दिन नैब के साथ डिस्कस करनी चाहिए थी। वेरी फर्स्ट स्टेज चेयरमैन नैब से मुलाकात करते, मुलाकात वैसे भी कीजिए, जब पहले दिन मिलते कहते कि ये हमारा रोड मैप है, लेकिन कच्चा हाथ किसी पे नहीं डालना अनलेस यू हैव कंक्रीट एविडेंस ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल हो, किसी को नहीं पकड़ना। दूसरा, ये जो $11 बिलियन की और यूएई प्रॉपर्टीज के साथ सवाल जवाब है, ये बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और टैक्स एवेजन के इश्यूज आएंगे, जिसके ऊपर आपको काम करके होमवर्क करके फिर इन चीजों को पब्लिक में लाना चाहिए था। अब पब्लिक में पहले ले आए हैं, होमवर्क बाद में करेंगे। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लॉ ही नहीं बना अभी तक, जिसके तहत आपने इन्फॉर्मेशन उनसे मांगनी है। MLAs का लॉ भी पाकिस्तान ने बनाना है, हम नारा पहले मार रहे हैं। तो हमें ये पहले होमवर्क करना चाहिए था, फिर आगे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नारे पहले हैं, काम बाद में। वैसे मारिया, नदीम ने बड़ी अच्छी बात की कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लॉ ही नहीं है, और उसमें जो मैं खासतौर पर ये नदीम से ही पूछूंगा, तो फिर ये जो वॉल्यूम 10 पनामा पेपर्स के JIT ने बनाया था, वो तो कहते हैं बना ही MLA के ऊपर है, तो वो फिर कहां से इनके पास आ गई चीजें? देखिए, वो MLA सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था, नैब के पास पावर्स मौजूद है MLAs देने की, वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। अगर किसी ने इनको जवाब दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कैबिनेट ने, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत ने एम्पावर किया था इस JIT को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के खतूत लिखने के लिए। दैट इज वेरी लीगल। फेडरल कैबिनेट के अप्रूवल के साथ इनको वो पावर असाइन की गई थी। इट इज ऑन। नहीं, अगर जिस तरह आपने कहा है नदीम, मैं यही मतलब समझने की कोशिश, अगर बाकायदा तौर पर लॉ होता तो इनको ज्यादा आसानियां ना हो जाती। ये लॉ तो उस दिन बन जाना चाहिए था जिस दिन आपके पनामा पेपर्स आए थे। लॉ इनेक्ट करके तो पूरी दुनिया को खतूत लिखे जाते, लेकिन उस वक्त इंटेंट ये नहीं थी। उस वक्त ये पॉलिटिकल गेम ज्यादा शुरू हो गई थी दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि बच जाओ और अपोजिशन की तरफ से कि गिरा लो। सीरियस अगर एफर्ट होती तो उसमें हम डिग आउट करके कहीं पहुंच जाते। ये सीरियस एफर्ट की नहीं, दोनों तरफ से नहीं थी। एक पार्टी बचना चाहती थी, वेट करना चाहती थी, दूसरी पार्टी हुकूमत गिराना चाहती थी। इसलिए उस वक्त मंशा ये थी नहीं कि इन्फॉर्मेशन ढूंढ के इनको टैक्स नेट में लाया जाए। अभी कोशिश कर लें, अभी भी कुछ नहीं गुजरा, अभी भी कुछ कर लें, अभी भी कुछ कर लें। नदीम साहब, आप टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है उस पर बात करेंगे। आप सुलेरी साहब से पूछेंगे कि क्या ये वाकई ही सप्लाई एंड डिमांड का मसला है या मसाइल यहाँ पे कुछ और हैं। विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिद सुलैही साहब की जानिब जाऊंगी। आबिद साहब, जो आज ये डॉलर 134 से 145 देन 136 और फिर फाइनली आके 139 पे आके जो है ये रुका है, ये वाकई सप्लाई एंड डिमांड का मसला होता है या मसला कुछ और है सर? देखिए, डॉलर जो है वो उसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया उस वक्त मुस्तहकम हो सकता है जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हों। अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आपके एक्सपोर्ट से आते हैं, आपकी रेमिटेंसेस से आते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट से आते हैं, तो यकीनी तौर पे आप अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। एक और तरीका भी होता है करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखने का, वो ये होता है कि आपके पास बारोड फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हों और जब भी डॉलर का प्रेशर पड़े स्टेट बैंक कुछ 100 मिलियन जो है वो ओपन मार्केट में पंप कर दे और रुपए की कीमत में थोड़ी सी बेहतरी ले आए। आज जो देखने में आया, आज ओपन मार्केट में नहीं बल्कि इंटर बैंक रेट जो था उसमें एकदम से तेज़ी आई थी। इंटर बैंक रेट जो है वो स्टेट बैंक डिटर्मिन कर रहा होता है और स्टेट बैंक डिमांड और सप्लाई को देख के डिटर्मिन करता है। अगर तो ये होता ओपन मार्केट में तो फिर तो मैं कहता कि ये स्पेकुलेटिव बाइंग थी, या मैं ये कहता कि ओपन मार्केट में एकदम से डॉलर की कमी आ गई थी। तो स्टेट बैंक ने जब देखा कि डिमांड ज़्यादा है, उनके पास मुश्किल से 1.5 महीने की इंपोर्ट को देने के पैसे हैं, तो वो तो उसको सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते रुपए को, तो उन्होंने उस डिमांड के मुताबिक रुपए के रेट को ऊपर जाने दिया। और फिर हमने देखा कि वो 142 से शुरू हो के 144 तक गया। उसके बाद उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो आना शुरू हुई। मेरे पास अभी कोई ठोस एविडेंस नहीं कि मैं बता सकूं कि ये स्टेट बैंक ने अभी इसमें कोई इंटरफेयर किया है या नहीं किया इसको नीचे लाने में, लेकिन अल्टीमेटली ये नीचे आ गया और ये मेरा ख्याल है एक रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट है। ये सारी रिसर्च स्टडीज़ जो कि हुई थी पिछले 2-3 सालों में वो यही कह रही थी कि रुपया जो है 138 से 140 की रेंज में रहना चाहिए। और जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जनवरी में पहली डेप्रिसिएशन की थी इस साल की, तो उस वक्त कोई IMF का प्रेशर नहीं था, ना आज IMF का कोई प्रेशर है। हम IMF में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बहरहाल हमें अपने रुपये की जो कीमत है उसमें करेक्शन करनी थी और ये करेक्शन अगर 138 तक आके फाइनल हो जाती है तो ये मेरा ख्याल है एक स्टेबल होगा आइंदा आने वाले कुछ अरसे के लिए। ठीक है, ये तो चले एक आपका पर्सपेक्टिव आ गया इस पे, लेकिन इमरान खान साहब का प्रोड्यूसर आप ज़रा अभी सुनवा दीजिए कि 4 महीने के अंदर जुलाई में और उसके बाद नवंबर में क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था ये डिवैल्यूएशन के हवाले से, और फिर जाती हूँ बुखारी साहब की जानिब। डॉलर के मुकाबले में रुपया 20 रुपए गिरा। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। कर्जे देने के लिए आप पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो सारी चीजें महंगी होगी। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। बुखारी साहब क्या कहेंगे? अगेन ये वही बात जो हम उस वक्त से डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हुकूमत में आने से पहले चीज़ों का इदराक नहीं था, सीरियसनेस नहीं थी। क्या कहेंगे सर इसको? मेरे ख्याल से हुकूमत में आने के बाद जो गलतियां कर रहे हैं वो ज़्यादा उसका इफेक्ट है। मिसाल के तौर पे पहले उन्होंने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अब वो IMF के पास चले गए हैं, उनसे 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं उनके। IMF के पास जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके ऊपर मजीद टैक्स लगेंगे, चीज़ों की कीमतें और बढ़ेंगी और हुकूमत जो भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ की है चाहे इमरान खान की है, उसके ऊपर जूतियां बरसेंगी। एक तो ये बात बिल्कुल तय है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि डॉलर ड्रेन कह रहे हैं जी 11 बिलियन डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है जी, चला गया जी, निकल गया जी, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? यू आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, आपको इंश्योर करना है कि ये ड्रेन ना हो। दूसरी तरफ ये है कि आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो गैप है वो जितना रोज अफजू वाइडन होता जा रहा है उतना ही प्रेशर आपके ऊपर आएगा और डॉलर जो है वो स्टेबल कैसे रह सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए गुजारिश ये है, पेट्रोल की कीमतों का जो ये ड्रामा कर रहे हैं, आज 2 रुपए कम करनी है, बढ़ाएंगे तो 6 बढ़ाएंगे, ये भी सारा हुडविंकिंग है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, ये इनके बस में नहीं है जो इनको मशवरा दे। अब आप देखिए आज क्या हुआ है, आज हुआ ये कि जो ओगरा ने समरी भेजी थी वो थी 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिर रही हैं, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, तो उन्होंने चुपके से 2 रुपए कीमत कम कर दी है। ये जो है ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस तो हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। और इसका इदराक उनको होना चाहिए
मैं आपको ईमानदारी से समझता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टीम, इकोनॉमिक मैनेजर्स की इनको शदीद ज़रूरत है। अगर ये सब कुछ इकोनॉमिक अरिस्टोटल पर छोड़ा गया तो ये बेड़ा हमारा कैसे गर्क होने जा रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल आए। लेकिन रियलाइजेशन आनी चाहिए। हुकूमत वक्त का काम है ये कि जहां वो समझें कि फॉल्टर हो रहा है या कहीं कोई लूप होल्स हैं, उनको ब्रिज करे और अपने आप को करेक्ट कर ले। अगर वो ढिठाई के साथ दावे करते रहेंगे, पूरे वो होंगे नहीं, तो आप मुझे खुद बताइए कि कितनी देर तक ये हंडिया जो है चढ़ेगी। इसका तो फिर जो होना है वो सबके सामने है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह आबिद साहब भी कह रहे थे और ज़मीर ने भी कहा और मलिक साहब भी कह रहे थे, देखिए गुजारिश ये है कि ये इकॉनमी जो है ये नारों से तय नहीं होती। ये मुर्गी के अंडे, अंडों से बच्चे, बच्चों से मुर्गियां, ये उसने ठीक नहीं करनी। ये एक वाइडर, बिगर और मैक्रो लेवल के ऊपर आपको अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी, जिससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो। अगर आप इसमें नाकाम रहे तो बहुत मार पड़ने वाली है, जिसका इदराक इन्हें होना चाहिए। अच्छा, ज़मीर साहब की तरफ जाऊंगी, फिर आबिद साहब के पास भी ये पॉइंट, अभी जिस तरह उठाया बुखारी साहब ने जो पेट्रोल की बात की है, तो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पेट्रोल की प्राइस जिस दिन शिप जो है वो सेल करता है, जो उस दिन की प्राइस होती है उस पे वो हमारे पेट्रोल की प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है। तो ज़मीर साहब, पिछले महीने पेट्रोल की प्राइस रिकॉर्ड लो जो है वो गई है, $11 तकरीबन जो है वो कम हो गई है। तो क्या ये $2 बस हमारे हिस्से में, ये $2 की जो है वो रिलीफ है? देखिए, ₹2 माजरत के साथ $2 की रिलीफ है। मारिया, ये जो है ना, ये वो एक बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो है ये एक लॉलीपॉप है। और जिस तरह ही इन्होंने $2 कम किए हैं, उसी वक्त जो आपने देखा कि डॉलर के साथ जो हुआ और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे, और इम्पैक्ट आ जाता है, चाहे डॉलर उसके बाद आप किसी भी तरह रेगुलेट करें, मैनेज करें और उसको इंटरवीन करके, स्टेट बैंक इंटरवीन करके उसको कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस पीक पे वो जाके रुकता है उस वक्त उसका इम्पैक्ट आ चुका होता है। तो इसका मैं तो ये समझता हूँ कि ये $2 जो कमी है, इसका तो वो बिल्कुल ऑफसेट हो गया। इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल महंगाई जो है इससे कम नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि ये इनकी जो मैनेजमेंट है, अगर यहाँ तो ये खुल के बोल दें कि जी ये हम मजबूरी के तहत हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब इनको मालूम है कि फ्यूल इज वन सेक्टर जहाँ से ये मैक्सिमम टैक्सेशन ले सकते हैं, पैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो वहां पे ये आवाम को रिलीफ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह ऑगरा ने जो तजवीज़ दी थी कि जी 5-6 रुपए कम कर दें, तो ये कर सकते थे। आज भी मैं पढ़ रहा था कि मार्केट में 49 समथिंग डॉलर जो है वो पर बैरल आ चुकी हुई है। चले मान लेते हैं कि जी जिस दिन वो शिप चलता है उस दिन की प्राइस पे करते हैं, तो वो 30-35 डेज 40 डेज मैक्सिमम शिप का टाइम होता है, वो बर्थ होती है। उसके बाद आता है रिफाइनरी की कॉस्ट भी आप ऐड कर दें। तो इनको चाहिए था कि कम से कम एक, ये आपने अगर करना है तो आप टैक्सेशन की तरफ जाएं, आप टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स को कम करें, टैक्स नेट बढ़ाएं। और वहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो इमरान खान का नारा था कि मैं अवाम का एक लीडर हूंगा, अवामी लीडर बनूंगा, वहाँ कुछ नजर आएगा, अवाम को रिलीफ मिलेगी। ज़मीर साहब, कथा कलामी की माफ़ी, सुलैरी साहब की जाने भी जाऊंगी। सुलैरी साहब, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक तरफ असद उमर साहब की ट्वीट्स और वो चीज़ें कि जी पेट्रोल बहुत महंगा जो है वो जा रहा है। अब अगर हम अब बताया जाता है जिस दिन सेल कर रहा है उस दिन की प्राइस लगाई जाती है, तो उस हिसाब से भी क्या आप समझते हैं सिर्फ $2 का रिलीफ जो है वो अवाम के जो है वो खाते में आता है? देखिए, मैं दोबारा से अपनी बात दोहराऊंगा कि जो चीज़ें पीटीआई अपोजिशन में कह रही थी, इस वक्त अपोजिशन हुकूमत में है। अपोजिशन में बैठ के बहुत सी चीज़ें कहना बहुत आसान होता है। जब आप हुकूमत में होते हैं, चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आके आपको पता चलता है कि प्रैक्टिकल दुश्वारियाँ क्या हैं। और वाकई इकॉनमी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। इस वक्त एक चीज़ जो हुकूमत कर सकती है वो ये कर सकती है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दे, अदारों को अपना काम करने दे, लेकिन जो सियासी बयानात फ्लोर ऑफ द हाउस या बाहर दिए जाते हैं अपोजिशन के बारे में, उनको थोड़ा सा नॉर्मल कर दे, ताकि जो आने वाले मुश्किल फ़ैसले अभी मज़ीद करना पड़ेंगे इकॉनमी में, उनके लिए एक पॉलिटिकल बाइन जो है वो आ सके। या अगर हमें कुछ लॉज में अमेंडमेंट करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, तो सेनेट में कम अज़ कम यहाँ पे कि पीटीआई की 2021 तक अभी मेजॉरिटी नहीं आएगी कि वो अकेले लेजिस्लेशन कर सकें, तो कम अज़ कम वहाँ पे
इसको अपोजिशन का साथ मिल सके। तो इकॉनमी चलाने के लिए इसको पोलिटिसाइज करने के बजाय पोलिटिकल कंसेंसस इस पर बिल्ड करना चाहिए। पहली दो जमातें जो मेन अपोजिशन की हैं वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, पीटीआई अब गुजर रही है और अब तीनों जमातों को मिलके कुछ इसका कुछ करना होगा। आबिद सुलेहरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलीम बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ज़मीर हैदर साहब और नदीम मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एंड आई लीव इट एट व्हाट आबिद सुलेहरी साहब जस्ट सेड कि अगर हुकूमत चलानी है और आगे चीज़ें लेके जानी है तो पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होगा, ना कि पॉलिटिकल क्राइसिस। विल सी यू ऑन मंडे। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।